जय जगन्नाथ नमस्कार। हे सृष्टिर पालनकर्ता सर्वव्यापी करुणामय महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ चरण कमल प्रणति जणाई आपण समस्त भक्तप्रेमी दर्शक बंधु मानक मु बनमाली आज यह पवित्र भाग्य चेतना कार्यक्रम को आंतरिकतार सह स्वागत करुछि। आज 20 जुलाई 2026 सोमवार आज दिनटी समग्र सृष्टिर आराध्य देवता कल्याणमय महादेव भगवान शिव शंकर अति प्रिय और पवित्र दिन अटे। आज आकाश मंडल में मनर कारक ग्रह चंद्रदेव निजर शुभ स्थिति में रही भगवान आशुतोष मस्तक को सुशोभित करुछंती, जहाँफल आज एक दुर्लभ शिव जोग एवं अमृत सिद्धि जोगर महासंयोग सृष्टि होची। एही आलौकिक सोमवार दैवी शक्ति प्रभाव समाज में प्रत्येक नागरिक सरकारी और बेसरकारी कर्मचारी दिन मजुरिया श्रमजीवी भाई भौणी गृहिणी कृषक व्यवसायी एवं उच्च आशा रखुवा विद्यार्थी मान जीवन में आज यही नूतन सप्ताहर प्रथम सूर्यदेव केमिति सुख समृद्धि और सफलतार महा आलोक नहीं आसब आसतु से संपर्क में राशिचक्र 12टी जांक राशि अति निपुण और सुदीर्घ विश्लेषण आरंभ करवा। ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ कर आसी तेज वीडियो को गोटे लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल आम प्रत्येक दिन राशिफल कार्यक्रम आपण निकट में सर्वप्रथमे पहुँची पार। तेज आसतु देखा आज पंचांग। आज तारीख 20 जुलाई 2026 सोमवार ओडिया मास कर्कट 4 दिन आषाढ़ 29 दिन तिथि रही सप्तमी रात्रि 4टा 31 पर्यंत नक्षत्र रही हस्ता रात्रि 2टा 9 पर्यंत चंद्र राशि रही कन्या चंद्र अहोरात्र जोग रही शिव संध्या 6टा 37 पर्यंत कर्ण रही गर दिवा 3टा 31 गते वाणिज्य रात्रि 4टा 31 पर्यंत दिनार्ध दिवा 11टा 53 निशार्ध रात्रि 11टा 53 आज सूर्योदय प्रातः 5टा 19 मिनिट एवं सूर्यास्त संध्या 6टा 27 मिनिट आज 12 बेला रही दिवा 3टा 8 गते दिवा 4टा 47 मध्य आज काल बेला दिवा 7टा गते दिवा 8टा 38 मध्य आज काल रात्रि रात्रि 10टा 31 गते रात्रि 11टा 53 मध्य एवं राहुकाल रही दिवा 7टारू दिवा 8टा 37 मध्य आज अमृत बेला दिवा 7टा 2 मध्य एवं दिवा 10टा 35 गते दिवा 1:11 मध्य एवं दिवा 3टा 47 गते संध्या 5टा 31 मध्य एवं रात्रि 8टा 19 गते रात्रि 10टा 31 मध्य आज महेंद्र बेला रात्रि 7टा 42 गते रात्रि 8टा 19 मध्य आज शुभकर्म और यात्रा विचार। शुभकर्म रही अद्य हस्ता और चित्रा नक्षत्र विवाह और पाणी ग्रहण। घातबार रही अद्य मिथुन राशि घातबार। तेबे आसंतु आज आम 12टी राशि संपूर्ण राशिफल जानिबा। प्रथमे रही मेष राशि। मेष राशि जातकधारी आज सोमवार दिनटी भगवान भोलानाथ अशेष कृपारू सफलतार नुआ द्वार उन्मुक्त करिवो। रविवार आरंभ आज सप्ताहर प्रथम दिन में आपणक मन में एक अद्भुतपूर्व कर्म ऊर्जा एवं सकारात्मक चेतना सृष्टि हेबो। कार्यक्षेत्र में चाकरी करुवा व्यक्ति मानकर कार्यदक्षता देखि उच्च कर्तृपक्ष अत्यंत प्रसन्न हेबे एवं आपण को कौन बड़ प्रोजेक्टर नेतृत्व मिल पारे। साधारण श्रमजीवी और दिन मजुरिया भाई मानकर आज रोजगार खूब भल हेबो एवं पुराना बाकी टंका सहजरे फेरस्त मिलिजिवो। सामाजिक स्तर में आपणक लोकप्रियता वृद्धि पाइबो एवं आपणक परामर्श रे अनेक जटिल समस्यार समाधान हेबो। जमी जमा किंबा पैतृक संपत्ति को नहीं कोर्ट कचेरी रे चलीथिबा मामलार आज आपणक सपक्ष रे राय आसीबार संभावना अछि। व्यवसायी माने विशेषकर खाद्य सामग्री क्षीर औषध एवं निर्माण सामग्री व्यवसाय सह जड़ित थिबा व्यक्ति माने आज बड़ धरणर आर्थिक मुनाफा हासिल करिवे। चाष कार्य में दिन राति परिश्रम करुथिबा कृषक भाई माने आज नूतन जलसेचन व्यवस्था किंबा आधुनिक जंत्रपाति व्यवहार कले बहुत लाभवान हेबे। विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे मनोयोगी हेबे एवं वैषयिक शिक्षा पई प्रस्तुत हेउथिबा छात्र छात्री माने नुआ सुजोग पाइबे। पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय हेबो। गृहिणी माने गृहरे शांति रक्षा करने सह संतान मानकर उच्च शिक्षा प्रति जत्नवान हेबे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण शरीर
ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତଥାପି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଓ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 8ଟା 30ରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଓ ମହୁ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 108ଟି ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜାତକଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନଟି ଜୀବନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଅଫିସିଆଲ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆଜି ସୌମ୍ୟତା ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ଆଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ର କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବେ, ଯାହା ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବ। ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଜଟିଳତା ଆଜି ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବାହନ କିମ୍ବା ସୁନା ଗହଣା କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶେଷ କରି କପଡ଼ା, ଅଳଙ୍କାର, ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ମିଡ଼ିଆ ଜଗତ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କଳା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂତନ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧାର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଗୃହରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା ଏବଂ ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 9ଟା 30ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଓ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମିଶ୍ରି ବା କ୍ଷୀର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସୋମବାରର ଦିନଟି ପ୍ରଗତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମହାସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ନୂତନ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବୈଦେଶିକ ସୂତ୍ରରୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗତିବିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ନୂତନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପରିବାର ସହ ସପିଂ କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣୀ ଓ ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଓ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ବାହାରିପାରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଧନର ଆଗମନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାରବାର ଆଜି ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟେସନାରୀ, କାଗଜ, ବହି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଚୁର ମୁନାଫା ପାଇବେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ନୂଆ ଜଳସେଚନ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ନୂତନ ଏକାଗ୍ରତା ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭିସା ବା ଆଡମିସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ହସଖୁସିରେ ଭରି ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଘର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ଓ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନର ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ
ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ବେଲପତ୍ର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମୁଗ ଡାଲି କିମ୍ବା ଶସ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ସରଳ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ ଧନ ଓ ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଚିଠି କିମ୍ବା ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ପଦବୀ କିମ୍ବା ବଦଳିର ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅତି ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର କିମ୍ବା ସମାଜରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆଜି ଘରର ବାତାବରଣ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ସୁମରଣାରେ ଆଜି ସମୟ ବିତିବ, ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଋଣ କିମ୍ବା ବାକି ଦେବାଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଦୈନିକ ହିସାବ କିତାବକୁ ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ଫସଲ ବିକ୍ରିର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ନିବେଶ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିବାର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏବଂ ଗୃହରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଖ ବା ଗଳା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା ଏବଂ ରୂପେଲି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 4ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଚିନି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ସୁଗମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ପ୍ରତିଭାବାନ ଓ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ସୋମବାର ଦିନଟି ସାକ୍ଷାତ ବିଜୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦିନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଶକ୍ତିକୁ ସହକର୍ମୀ ଓ ବସ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାକାର କରିବେ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ମିଟିଂ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବେ, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପୁରୁଣା ମାମଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାପେକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ଜମି ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବେପାରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। କୃଷି ଓ ବଗିଚା ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଓ ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରୀତିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ରହିବ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କେଶରୀ ଏବଂ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 8ଟାରୁ 9ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ଫଳକୁ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଦୀପଟେ ଜାଳି ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଅନ୍ନ ଏବଂ ତାମ୍ର ପାତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ବିଜୟ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବିବେକୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି
ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଫିସର କୌଣସି ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ବାଦବିବାଦ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଆଜି କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବା ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଓ ଧନ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଗୃହରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ବ୍ୟୟର ସୀମା ଅଧିକ ରହିବ, ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେପାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ନୁହେଁ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତଥାପି ପାଣିପାଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରୁ ମନ ଦୋହରାଇ ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଘରର ବଜେଟ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଆଖି କଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ଏବଂ ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର 12ଟାରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମହୁ ଓ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମୁଗ ଡାଲି କିମ୍ବା କପଡ଼ା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୋଷ କଟିଯିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ସହୃଦୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସୋମବାର ଦିନଟି ଏକ ପରମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହା ଲାଭପ୍ରଦ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଜି ମିଳିଯିବ, ଯାହା ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଗଠନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଆକାଂକ୍ଷା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆୟର ଏକାଧିକ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରଚୁର ଲାଭର ଦିନ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି କପଡ଼ା, ସୁନା, କ୍ଷୀର ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ମୁନାଫା ପାଇବେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଜି ନୂଆ ଫସଲ ବିକ୍ରିରୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଓ ହାଲୁକା ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ମରଣ କରି ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଚିନି ବା ମିଶ୍ରି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ସାହସୀ ନାଗରିକଗଣ, ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଗୌରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର୍ମସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ବଡ଼ ସରକାରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ପଦବୀ ମିଳିପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ବଡ଼ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେପାରରେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଶେଷ କରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଔଷଧ ଏବଂ ତୈଳ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼
ମୁନାଫା ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଗୃହର ପରିବେଶକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ରହିବ। ଶରୀରରେ ନୂଆ ବଳ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଓ ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 8:30ରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନର ଶୁଭ ଫଳକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିର ନୁଆଇଁ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଦେଇପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯେକୌଣସି ମାମଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିନଟି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ବଡ଼ ଧନଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେପାରରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଗତି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବହିପତ୍ର, ଧାର୍ମିକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ପ୍ରଚୁର ମୁନାଫା ପାଇବେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଫସଲ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିମୟ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଓ ସୁନେଲି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି 2:12ରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ମଥାରେ କେଶର ବା ହଳଦୀର ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ କିଛି ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗୋଦୟ ତୁରନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର କର୍ମଠ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଓ ଶାନ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସୂଚାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଆଜି ଯାନବାହନ ବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମନ ନିବେଶ କଲେ ମାନସିକ ଚାପ ବହୁତ କମିଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବେପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତୁ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସୁଖ ମିଳିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବାତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆକାଶୀ ଓ ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3:30ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଗହମ ବା ଶସ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇ ଜୀବନ ସରଳ ହେବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଉଦାର ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଜାତକଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି
सोमवार दिनटी जीवन में एक नुआ सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा आनीदेव। चाकरिया मानकर कार्य क्षेत्र में लगी रही जटिल समस्यार समाधान हेब एवं बॉस और सहकारी मानक संपूर्ण सहयोग मिल। साधारण नागरिक मानकर जनकल्याण कार्य जो समाज रे आदर वृद्धि पाइब एवं नुआ बंधु मानक सह उत्तम संपर्क स्थापन हेब। आज आपण जदि कोनोसी यौथ व्यवसाय बा पार्टनरशिप कार्य आरंभ करने को चाहते तेबे दिनटी अत्यंत अनुकूल अटे। जीवन साथी सहित संपर्क में लगी रही मनमालिन्य दूर हेब एवं परस्पर प्रति स्नेह और सम्मान बढ़िब। कोर्ट कचेरी मामला रे आज कौनसी शुभ निष्पत्ति आसीपारे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिब एवं भूमि किंबा वाहन क्रय पई करा जाउथिबा योजना सफल हेब। व्यवसायी मानकर व्यापार रे प्रचुर उन्नति हेब एवं दूर स्थान को नूतन ग्राहक मानकर आगमन हेब। कृषि क्षेत्र रे थिबा चाषी भाई मानकर उत्पादन बढ़िब एवं भल आर्थिक लाभ हेब। विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे उत्तम प्रदर्शन करिवे एवं वैदेशिक शिक्षा ग्रहण करुथिबा छात्र छात्री माने नूतन सफलता पाइबे। पारिवारिक जीवन सुखमय हेब। गृहिणी माने घरर पतिव्रता बजाय रखिबे एवं परिवार समस्तक सुख सुविधार ध्यान रखिबे। स्वास्थ्य साधारणतः अति उत्तम रहिब। आज आपण पई शुभ रंग हेउची बाईगणी और धला। शुभ संख्या हेउची 8 एवं शुभ समय हेउची अपराह्न 1:30 रु 3टा पर्यंत। आज दिनर शुभ फल वृद्धि पई ज्योतिष्य महाप्रतिकार स्वरूप सकाळे स्नान सारी शिव मंदिर जाई महादेवंक लिंगरे क्षीर और जल समर्पण करंतु एवं शिव चालीसा पाठ करंतु। कौनसी गरीब व्यक्ति को किसी धड़ा शस्य बा कपड़ा दान करंतु। यह द्वारा प्रभु भोलानाथक कृपारू आपणक जीवनर समस्त आर्थिक प्रतिबंधक संपूर्ण दूर होइजिवो। परवर्ती राशि होती मीन राशि। मीन राशि आध्यात्मिक और सरल जातकधारी आज सोमवार दिनटी एक परम शक्तिशाली शत्रुनाशक जोग सृष्टि करुछि। चाकरिया माने कार्य क्षेत्र में समस्त प्रकार प्रतियोगिता और विरोधी मानक उपरे विजय लाभ करिवे एवं आपणकर कार्य दक्षता जोग समस्ते प्रशंसा करिवे। साधारण नागरिक मानकर आज कोर्ट कचेरी किंबा आईनगत जटिलता संपूर्ण रूपे मुक्ति मिलबार प्रबल जोग रही। पूर्व लगी रही समस्त पारिवारिक किंबा सामाजिक विवाद आज शेष हेब एवं परस्पर मध्य सुसंपर्क प्रतिष्ठा हेब। आज आपन जदि कोनोसी नुआ दूरयात्रार योजना करुछन्ति तेबे सफलता अवश्य मिलिब। मातुल पक्षर कोनोसी शुभ संवाद बा आर्थिक सहायता मिल पारे। आर्थिक दृष्टिकोण अप्रत्याशित भावे धनलाभ हेब एवं पुराना बैंक ऋणरू मुक्ति मिलिब। व्यवसाय प्रचुर मुनाफा हेब एवं कोनोसी नुआ व्यावसायिक चुक्ति स्वाक्षरित हो पारे जहाँ भविष्य पई लाभदायक हेब। चाषी भाई मानकर चाष काम प्रगति हेब एवं सरकारी योजनारू सहायता मिल पारे। छात्र छात्री माने प्रतियोगिता मूलक परीक्षा अत्यंत सफल हेबे एवं सेमानक एकाग्रता वृद्धि पाइब। पारिवारिक जीवन सुख शांति कटिब। गृहिणी माने निजर दक्षता द्वारा परिवार समस्त सदस्यों मध्य स्नेहर भाव बढ़ाइबे। स्वास्थ्य संपूर्ण सुस्थ रहिब एवं पुराना रोगरू मुक्ति मिलिब। आज आपण पई शुभ रंग हेउची हलदिया एवं सफेद। शुभ संख्या हेउची 3 एवं शुभ समय हेउची सकाळ 9टा रु 10:30 पर्यंत। आजिर महाप्रतिकार स्वरूप सकाळे स्नान सारी शिव मंदिर जाई महादेवंक लिंग शुद्ध मऊ क्षीर एवं जल अर्पण करंतु। यह सहित ओम नमः शिवाय मंत्र को 108 थर जप करंतु एवं कोनोसी अभावी व्यक्ति को किछि मिठा भोजन बा चाउल दान करंतु। यह द्वारा आपनक शत्रु नाश हेबे एवं जीवन में आसुथिबा समस्त बाधा विघ्न तुरंत दूर हेबो। हे अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर प्रिय भक्तवृंद, यह थिला आज 20 जुलाई 2026 पवित्र श्रावण सोमवार समस्त 12टी राशिर सबु वर्गर नागरिकों पर एक संपूर्ण नुआ भिन्न एवं अति विस्तृत वैदिक शास्त्रीय भाग्य चर्चा आपणक निजर प्रिय यूट्यूब चैनल प्रकाश भक्ति को निश्चित भाव सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक एवं शेयर करंतु। जेपरि प्रत्येक ओडिया भाई भणी एही अमृत तथ्य पई निज भावना को जीवन को सुखमय करिवे। कमेंट बॉक्स रे निश्चय जय जगन्नाथ बा ओम नमः शिवाय लिखंतु। देवादिदेव महादेव एवं चकानयन महाप्रभु श्री जगन्नाथ आपण समस्तंकर मंगल करंतु। रोहुची प्रणाम। जय जगन्नाथ।